व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब एंड वाले सैक्शन में हम जिस तरह आप रोजाना ही फेसबुक मैसेज लैंदे हैं जी डॉक्टर साहब की कहना चाहते हो ਵੀਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜੀ ਵੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ यासर खान लिखते ने थैंक्स सरदार जी फॉर रोहिंग्या मुस्लिम यासर खान साहब ये कोई असी एहसान नहीं किया साडा फर्ज है एक इंसानी फर्ज है और साडा इस दे लई जिहड़ा इखलाकी फर्ज है कि असी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए रशीद अली लिखते ने डॉक्टर साहब ग्रेट मैन खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत शुक्रिया रशीद साहब जी एस पंडाल डॉक्टर साहब गुड जॉब खालिस्तान जिंदाबाद बाकी मैं हूँ ना ही पढ़ांगा शौकत अली गुरदीप धालीवाल शिंदे जोशन सुबान जावेद इस सिंह गुरवंत सिंह हरदीप सिंह माही जीत संदर जीत रंधावा सुबान जावेद अमरीक सिंह संदर सैफन खान इनामुल हक और अनुराज सिंह सिद्धो इन्हां सारियां दा ही असीं शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने जिहड़ा लिखिया जी और नसीर अहमद सुल्तान सरदार जी ग्रेट जॉब बहुत शुक्रिया अमरजीत सिंह खालिस्तानी लिखते ने डॉक्टर साहब जी गुरफतेह तुहाडी सारी टीम नूं करनाटका दा बीजेपी MLA मीडिया नूं कहंदा जे गोरी RSS के खिलाफ ना बोलदी तां अज जिउंदी रहिंदी ये मनुवादियां दा नंगा नाच है जो सामने दुनिया दे आया है बस इनू मैं कल डिस्कस किया सी शायद तुसी प्रोग्राम ना देखा होए नवीद अहमद लिखते हैं सलाम डॉक्टर साहब बन के रहेगा खालिस्तान नेबर ऑफ पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद माई क्वेश्चन इज दिस इवन दे ईट बीफ इन देयर कंट्री इट इज आल्सो कॉल्ड द मर्डर ऑफ हिंदू माता इज दे रियली हैव माइंड देखो इस वेले भी सब तो वड्डा जिहड़ा बीफ एक्सपोर्टर है दुनिया च नंबर 2 ते वो इंडिया है और 70% जिहड़ा बीफ एक्सपोर्ट का काम है वो हिंदुआं दे कोल है इस तो तुसीं अंदाजा ला लो भी ये किन्ने ईमानदार ने राजा मुक्तसर अमरजीत बाजवा इन्हां सारियां दा बहुत बहुत शुक्रिया और तुसीं तुहाडी लंबी हो जानी है जी ओके ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਈਮੇਲ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਵਾਰਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ हुकूमत ने सिखा उपर जो कहर बरसाया वह मुगलों तो भी कई गुना वध है हथले संदेश राही दास अज दे बहुत सारे भुलड़ सिख नौजवानों नूं दसना चाहता है कि मुड़ के कदी भी भारत की अखोती 15 अगस्त की आज़ादी की वधाई ना देना जी डॉक्टर साहब ਵੀਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ और ये बिल्कुल ठीक है ये काहदा आज़ादी दिन असी तां एक गुलामी चों निकल के अंग्रेज़ां दी उन्हां दे दी गुलामी च आए जिन्हां दे कोल दया कंपैशन जां रहम नां दी कोई चीज़ नहीं जी बहादरी तां दूर नहीं इन्हां दे कदे जिहड़ी है फटकी शिवलरी नहीं है रहम नहीं है और काणापन है जदों तुसीं काणी वंड दी गल करदे हो सो कुल मिला के कई बार तुहाडा जे चंगे बहादुर दे नाल टाकरा हुंदा है तो लड़ना भी चंगा लगदा है पर तुसीं बुज़दिल गीदी झूठे कपटी और चीट जिहड़े लोग ने उन्हां दे नाल असीं फस गए और यही नहीं कि साडा हाल ये होया मैं एक दिन कोट भी कीता सी कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्हां दे शब्द ने उन्होंने इंडियन मुसलमानां नूं एड्रैस करदिआं कहा सी those Muslims, those who have chosen to stay in India for the rest of their lives, they will keep on proving their patriotism and nationalism. भी जेडे मुसलमान अज भारत च रहना पसंद कर रहे ने रह रहे ने
ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਪਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਕਪਟਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਕਾਂਤ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 13ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 3 ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਹਾਂ, ਤੁਖਾਂ ਜਿਉਂ ਮਾਂ ਲਈ, ਕਾਰਨ ਤਿਨਾ ਮਾਂ ਪੇਰੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ 4 ਚਫੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀ, ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 20 ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਖਾਂ ਜਿਉਂ ਮਾਲੀ, ਮਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਕੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਚੂਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਗੋਹਾ ਬਲਦਾ ਪਾਥੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗੋਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਹੇ ਦਾ ਚੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੋਹੇ ਬਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਚੂਰਾ ਬਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧੁਖਦਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਆਂ ਛੱਡਦਾ ਧੁੱਖ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੁੱਖਾਂ ਜਿਉਂ ਮਾਲੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਧੁਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚੂਰੇ। ਕਾਰਨ ਤਿਨਾ ਮਾਂ ਪਿਰਾ, ਮਾਂ ਪਿਰੀ, ਕਿਉਂ ਧੁਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਮਾਏ ਸਿੰਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਾ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹਨੇ ਡਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪੀਰੀ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਸੰਦੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪੀਰੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪੀਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਐ ਕੌਣ, ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ, ਕਿਤੀ ਵੱਗੈ ਪੌਣ। ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਹੁਣ ਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਕੋਈ ਕਿੱਤੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਇੱਧਰ, ਕੋਈ ਸੇਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, 4-4 ਸੂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਆਈਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਐਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਨ ਤਾਂ ਭੌਂਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਭੌਂਕੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਏ ਕੌਣ, ਕੌਣ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼, ਇਹਨੇ ਤਨ ਨੇ ਹਟਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ, ਹੁਣ ਬੁੱਝਾ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰ ਪਲੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਭੌਂਕਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੌਂਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ। ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ, ਕਿਤੀ ਵੱਗਿਆ ਪਾਉਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵੱਗੇ, ਵੀ ਤੁਰੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਭੌਂਕੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਕਾਈ ਦੇਗਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਪਕਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਪਕਾਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਰੱਬ ਖਜੂਰੀ ਪੱਕੀ, ਖਜੂਰਾ। ਹੁਣ ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚੋਂ ਆਈ, ਪਾਕਪਟਨ ਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ 4 ਚਫੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮਾਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਖਿਓਂ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਜੂਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਵੰਜੈ ਢੀੜਾ ਸੋ ਉਮਰ ਹੱਥ ਪਵਨ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਖਜੂਰਾਂ ਸ਼ਹਿਦ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜੋ ਵੰਜੈ ਢੀੜਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਹਰ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸਵਾਦ 'ਚ ਕੋਈ। ਸੋ ਉਮਰ ਹੱਥ ਪਵਨ, ਕਿ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਖਿਓਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tvh4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਾਰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 4। ਬੁਲਾ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।